हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपण मानक समस्त को मिस राउत यूट्यूब चैनल को मु स्वागत करुच्ची। तो पिला माने तम मानकर पूर्वर चर्या गीतिका लोक साहित्य तापर तम मानकर सारଳାଙ୍କ ऊपर मु बहुत सारा क्वेश्चन एपरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आलोचना कर सारी। तो आज क्लास रे आमे पंचसखा जुग जो कवि माने अछंती तांको ऊपर कौन तुम मानकर क्वेश्चन आसीपे से टाइप्र किसी क्वेश्चन आम आलोचना करवा और देखा। प्रथम प्रश्न तुम मानकर कौन रही। प्रथम प्रश्नटी तुम मानक रही पंचसखा मध्य वयोज्येष्ठ कवि किए? बलराम दास, जगन्नाथ दास, जशवंत दास ना अच्युतानंद दास? पंचसखा मध्य वयोज्येष्ठ कवि किए ना? आंसर हूँ बलराम दास। तापरे प्रश्न रही बलराम दास को केउ नाम आख्यायित कर जाइछि? बलराम दास को केउ नाम आख्यायित कर जाइछि? प्रमत्त, हट्ट, मत्त ना जोगी? प्रमत्त बलराम, हट्ट बलराम ना मत्त बलराम ना जोगी बलराम? तार आंसर कौन हम? तो बलराम दास को मत्त बलराम नाम आख्यायित करा जाइछि। परवर्ती प्रश्न रही बलराम दासंकर श्रेष्ठ कृति कौन? बलराम दासंकर श्रेष्ठ कृति कौन? लक्ष्मी पुराण, ब्रह्मांड भूगोल, जगमोहन रामायण ना गुप्त गीता? केउंटी बलराम दासंकर गोटे श्रेष्ठ कृति? तार आंसर हूँ जगमोहन रामायण, जहाँ को कि दांडी रामायण बा दक्षिणी रामायण बोली कहा जाए। दांडी रामायण बा दक्षिणी रामायण बोली कहा जाए। परवर्ती प्रश्न रही बलराम दासंक अत्यंत लोकप्रिय रचनाटी केउंटी? ब्रह्मपुराण, बटवकाश, बौला अध्याय ना लक्ष्मी पुराण? तो बलराम दासंकर अत्यंत लोकप्रिय रचनाटी केउंटी? यार आंसर हेब लक्ष्मी पुराण। लक्ष्मी पुराण हूँ बलराम दासंकर अत्यंत लोकप्रिय रचना। आउर श्रेष्ठ कथा कहवा जगमोहन रामायण। परवर्ती प्रश्न रही जगमोहन रामायणर अन्य नाम कौन? संस्कृत रामायण, रामचरित रामायण, अयोध्या रामायण ना दांडी रामायण? जोटा कि मु तम मानू पूर्वर कही सारी कि जगमोहन रामायण जो रही तार अन्य नाम हूँ दांडी रामायण बा ताकू केही केही दक्षिणी रामायण बोली मध्य कही थांती। परवर्ती प्रश्न रही जगमोहन रामायणर केते कांड रही? जगमोहन रामायण केते कांडरे विभक्त? जो जगमोहन रामायण रही केते कांडरे विभक्त? 4 ना 6 ना 5 ना 7? केते कांड रही जगमोहन रामायण रे? तार आंसर हम 7 कांड। ठीक अच्छे। जगमोहन रामायण रे 7टी कांड रही आदि, अयोध्या, आरण्यक, किष्किंधा, सुंदरा, युद्ध। ठीक अच्छे 7टी कांड रही। परवर्ती प्रश्न रही जगमोहन रामायण संस्कृत रामायणर अनुवाद हेले हैं एथिरे कविंकर कौन रही? जगमोहन रामायण संस्कृत रामायणर अनुवाद हेले हैं एथिरे कौन रही? कवित्व, मौलिकता, स्वतंत्र वर्णाशैली ना चातुर्य? तार आंसर हम मौलिकता। जगमोहन रामायण संस्कृत रामायणर अनुवाद हेले भी एथिरे कविंकर मौलिकता रही। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न रही पंचसखा जुगरे द्वितीय वयोज्येष्ठ कवि किए? जगन्नाथ दास ना अच्युतानंद ना बलराम ना अनंत दास? तो पंचसखा जुगरे द्वितीय वयोज्येष्ठ कवि होउछंती जगन्नाथ दास। प्रथम वयोज्येष्ठ कवि होउछंती बलराम दास। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न रही केउ गजपतिंकर समय रे कवि जगन्नाथ दास लेखनी चालना करथिले? मुकुंद देव ना पुरुषोत्तम देव ना प्रताप रुद्र देव ना कपिलेन्द्र देव?
ତ କେଉଁ ଗଜପତିଙ୍କର ସମୟରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ? ଆର ଆନ୍ସରଟି ହେବ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ, ଶାରଳାଙ୍କ ଯୁଗରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କହିଲା ବେଳୁ ପଞ୍ଚସଖା ପଶିଗଲା। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖା ଯେଉଁ ଯୁଗ ଆସିଲା ସେଇ ସମୟରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ମୂଳାଷ୍ଟମୀ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାଧାଷ୍ଟମୀ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା? କେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ ତିଥିରେ ସିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ରାଧାଷ୍ଟମୀ। ରାଧାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ 1487 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି? ଉଦୟ କାହାଣୀ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ନା ବଟ ଅବକାଶ ନା ଦାର୍ଢ଼୍ୟ ଭକ୍ତି? କେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ 1487 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି? ତାର ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଉଦୟ କାହାଣୀ। ଉଦୟ କାହାଣୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ 1487 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ? 1508-9, 1510-11, 1509-10 ନା 1511-12? କେବେ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସରଟି ହେବ 1509-10। 10 ତ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ତ ତୁମମାନଙ୍କର 10-11 ତ କେବେ ବି ନୁହେଁ, 11ରୁ 15 ତ କେବେ ବି ନୁହେଁ, ତ 8 ତ କେବେ ବି ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 9ରୁ 10। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେତେ ବର୍ଷ ବେଳେ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ପୁରାଣ ଆଦି ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ? 18 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 19 ବର୍ଷ? ଟିକେ ରୁହ ପିଲାମାନେ। ତାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେବେ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ପୁରାଣ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ? 18 ନା 19 ନା 20 ନା 21? କେବେ ସେ ଶିଖିଥିଲେ ଏସବୁ? ତାର ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି 18 ବର୍ଷ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସେ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ପୁରାଣ ଏସବୁ ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଅପସନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ? ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ନା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନା ପଦ୍ମାବତୀ ନା କଳାବତୀ? ତାର ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପଦ୍ମାବତୀ। ପଦ୍ମାବତୀ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମାଙ୍କର ନାମ। ତ ଏଇଠି ଶାରଳାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇଛି କି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କାନ୍ତ କୋଇଲି କାହାର ରଚନା? ଭୀମ ଭୋଇ, ବଳଦେବ ରଥ, ବଳରାମ ଦାସ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ? ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ କାନ୍ତ କୋଇଲି ଆଉ ଅର୍ଥ କୋଇଲି, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି କନଫ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଏ। କାନ୍ତ କୋଇଲି ଆଉ ଅର୍ଥ କୋଇଲି ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ନେଇକି କନଫ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଏ। କାହାର କେଉଁଟା ବୋଲି ତୁମେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ନିହାତି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଇଯାଅ, କେତେ ଜାଣିଥିଲେ ବି। ତାର ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବଳରାମ ଦାସ। କାନ୍ତ କୋଇଲି ହେଉଛି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଏବଂ ଅର୍ଥ କୋଇଲି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ, ଅର୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଙ୍କର। ତୁମେ ଯେମିତି ବି ୱେରେ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଏମିତି ୱେରେ ମନେ ରଖିଛି କି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କୋଇଲି କହୁଛି ଥ ଆସୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବି ଥ ଅଛି, ତ ଅର୍ଥ କୋଇଲିଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର। ବାକି ଯାହା ବି ଆସିଯାଉ, ମୋତେ ଅର୍ଥ କୋଇଲି ଜାଣିବାର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଅର୍ଥ କୋଇଲି କାହାର ରଚନା? ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଆର ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଅର୍ଥ କୋଇଲି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଅତିବଡ଼ି କିଏ?
ଅତି ବଡ଼ି କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନା ବଳରାମ ଦାସ ନା ଚୈତନ୍ୟ ନା ଅନନ୍ତ ଦାସ? ତ ଅତି ବଡ଼ି ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ ନା ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟତୀତ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଅଧିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ବଙ୍ଗଳା ନା ସଂସ୍କୃତ ନା ତେଲୁଗୁ ନା ପ୍ରାକୃତ? କେଉଁଥିରେ? ତାର ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ। ଓଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ? ତାର ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ନା ପୁରାଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଭାଗବତଟା ଆମର ଗୋଟେ ନାଟକ ନୁହେଁ। ଭାଗବତଟା ଆମର ଗୋଟେ ନାଟକ ନୁହେଁ କି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ନୁହେଁ କି କାବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ନିଜର ବି ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ହେଲା। ଏସବୁ ନୁହେଁ କେବେ ବି। ତ ଏଇଠି ନିହାତି ପୁରାଣ ହିଁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ତ ଭାଗବତରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ବଳରାମ, ଶିବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଗଣେଶ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ସିପିଟି ବୋଲି କହୁନି, ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଥିରେ ଆସିଥିଲା। ଭାଗବତରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ତାର ଆନ୍ସରଟି ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ଭାଗବତରେ ତମମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜାଣିଛ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ପ୍ରତିଭାଗକୁ କ'ଣ ରୂପେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଛି? ଛାନ୍ଦ, ଅଧ୍ୟାୟ, ସ୍କନ୍ଧ ନା ବୃତ୍ତ? ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ପ୍ରତିଭାଗକୁ ଆମର କ'ଣ ରୂପେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ଆନ୍ସରଟି ହେବ ସ୍କନ୍ଧ। କ'ଣ ନା ସ୍କନ୍ଧ। ସ୍କନ୍ଧ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ପ୍ରତିଭାଗକୁ। କାରଣ ଏଇଠି ଆମେ କହିଲେ ଯେଉଁ କେତେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ, ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ, ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆସାମର କାହାପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଗବତ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛି? ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଶଙ୍କରଦେବ, ମହାଦେବ ନା କାଳୀପ୍ରସନ୍ନ? ଆସାମର କାହାପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛି? ତାର ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଶଙ୍କରଦେବ। ଶଙ୍କରଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ଅଷ୍ଟାକ୍ଷରୀ, ସପ୍ତାକ୍ଷରୀ, ଦାଣ୍ଡି ନା ନବାକ୍ଷରୀ? ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ତମମାନଙ୍କର ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ତ ଯେଉଁ ବି କ୍ଲାସ୍ ତମମାନେ ସବୁ କରୁଛ, ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ବି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ କମେଣ୍ଟରେ ତୁମେମାନେ କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଯେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସର୍ବଜ୍ଞ ତ ସେଇଟା ତ ନୁହେଁ। କିଛିଟା ବି ଆମ ଦ୍ୱାରା ବି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ। ତ ଯଦି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ବୋଲି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ତ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଯେଉଁଟାକି ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆମେ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଏସବୁ କିଛି ବି ଦେଖିବା ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ। ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ରଚିତ ହେଲା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ତମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କରିବା। ସେଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଇଛି, ବାକି ରହିଯାଇଛି, ସେସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହ, ଖୁସିରେ ରୁହ।